ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ، علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ، دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو، چشمے ترسو زے جگر شاہ مدینہ دے دو، چشمے ترسو زے جگر شاہ مدینہ، چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں شاہ، چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر جھوم جھوم کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جن کے نعتوں کی محفل ہم نے یہاں سجائی ہوئی ہے ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ویورز اور یہاں بیٹھی آڈینس، آپ سب کو میں ہمارے پروگرام نعتیہ مقابلے کا پروگرام نعتوں کے رنگ ایف جی این کے سنگ میں خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں، سواگت ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ ایک بڑے گیپ کے بعد، بہت بڑا گیپ آیا بیچ میں، جو ہے وہ ایک ہفتہ گزرا کہ جس میں بہت کچھ ہوا ایف جی این چینل پر۔ ماشاءاللہ ہمارا 2 دن کا ممبئی کا اجتماع آپ نے دیکھا، 31 نائٹ کا اجتماع دیکھا، تو ایک بڑے گیپ کے بعد ہم پھر سے نعتوں کے رنگ سیزن 2 لے کر آپ کے لیے حاضر ہو چکے ہیں۔
انشاءاللہ آج کے پروگرام پر بات کریں گے, پچھلے پروگرام پر بھی بات کریں گے جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہوا تھا, اور انشاءاللہ آج کا بھی جو پروگرام ہے, آج کا بھی جو مقابلہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. دو ٹیمز بڑی ہی اسٹرانگ اور ماشاءاللہ بڑے ہی جذبے کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والی ہے. ان کو بھی انٹروڈیوس کریں گے اور انشاءاللہ اپنے پروگرام نعتوں کے رنگ کے فارمیٹ کو بھی آپ کو بتائیں گے. میں چاہوں گا سب سے پہلے جو ہماری کریٹیو ٹیم ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آج جو ہم نے ایک نیو انیشیٹو لیا ہے اسٹوڈیو کے اندر, اور جو پروگرام کے اندر ہم نے سکور دکھانے کا جو سسٹم کیا ہے, اس کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ ڈسٹریکشن ہو رہا ہے. تو پلیز جو ہے وہ اس کو کلوز کر دیں. اس کو آپ کل پہلے چیک کر لیجئے گا پھر سٹارٹ کیجئے گا. اس کو کلوز کر کے آپ اس کو جو ہے وہ پلیز اسٹوڈیو میں جو معاملات چل رہے ہیں, جو ڈسٹربنس آ رہا ہے, اس کو صحیح کریں. چلیے یہ ہو گئی مجھے, کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے اور لائیو پروگرام کے دوران ہی ساری چیزیں مجھے ہینڈل کرنی ہوتی ہے. سچویشن ایسی آتی ہے کہ جو ہے وہ ہماری ٹیم بھی بیچاری ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس طرح کے پرابلمز آتے رہیں گے, مگر نعتوں کا رنگ انشاءاللہ چلتا رہے گا. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پروگرام کا ہم فارمیٹ جان لیتے ہیں. سب سے پہلے پروگرام کے جو سیگمنٹس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کی اسکرین پر پروگرام کا فارمیٹ جی دکھایا جائے. جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پری کوارٹر فائنل میں جو ہمارے سیگمنٹس ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے اشعار بازی, دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے بیک ٹو بیک, تیسرا سیگمنٹ ہے تلاش کیجئے, چوتھا سیگمنٹ ہے تلمیح, پانچواں سیگمنٹ ہے مزار اور اشعار, اور آخری سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر. ایف جی این چینل کے ویورز اور قادری اسٹوڈیو میں بیٹھی آڈینس, یہ ہمارا آج کا آخری پری کوارٹر مقابلہ ہے. پری کوارٹر فائنل کا یہ آخری مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ دو ٹیمز جو آج مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے والی ہیں اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والی ہے, وہ ٹیمز کو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آئیے سب سے پہلے جو پچھلا ایپیسوڈ ہمارا ہوا تھا جس میں بھیونڈی اور ٹیم احمد آباد بی کے درمیان کمپٹیشن ہوا تھا, وہ کس طرح ہوا, کیا کچھ اس کے اندر انٹرسٹنگ ہم نے دیکھا, وہ سارے واقعات انشاءاللہ ایک ہائی لائٹس کے روپ میں آپ کو دکھاتے ہیں. ہائی لائٹس ہماری ریڈی ہیں. میں چاہوں گا کہ پلیز پچھلے پروگرام کی ٹیم احمد آباد بی ورسز بھیونڈی کی ہائی لائٹس دکھائی جائیں. رحمتیں جگا رہا ہوں میں, نعت گنگنا رہا ہوں میں, زہد و ورا میں یا نبی تم بے مثال ہو, بے حد گناہگار میں سیاہ شیار میں مل گیا. حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. ایسے شعر سنیں جس میں غم آتا ہے. جی ٹائمر چلا ہے جناب. غم زدوں کو رضا مزدہ جی یہ دیجیے. شعر ہو چکا ہے, ٹائم اپ ہو چکا ہے جناب, ٹائم اپ ہو چکا ہے. Still there is difference between بھیونڈی and team احمدآباد. یہ بیمار مدینہ ہے طبیبو تم نہ سمجھو گے, تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے. جی لاسٹ 5 سیکنڈز رہ گئے میرے. اللہ یہ بہت جلدی. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ناظرین اور حاضرین اس بار ان سے ہو گئی ہے مسٹیک, ان کا شعر درست نہیں ہے. حسن نبی, حسن نبی کیسے صفت جس کی خدا کو بھی چاہت, بشمسی سمکتا ہارنگ, پھر اس میں ملحت کیا کہنا. کیا بات ہے, احمد آباد والوں نے صحیح جواب دیا اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. جس وقت قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, یہ نہیں بیٹا ایسا نہیں, ایسا نہیں. جس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. انہوں نے جو اشعار سنائے وہ دونوں بھی غلط ہیں. سوال ہے نفس سے, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت تھوڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. انفارچونیٹلی ان سے مسٹیک ہو گئی ہے. جی جناب سکور بورڈ دکھایا جائے. تو الحمدللہ آج کے اس پروگرام کے ونر بنتے ٹیم احمد آباد بی. اذکر اللہ. نعتوں کے رنگ, نعتوں کے رنگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا ہی پیارا اور لطف اندوز یہ مقابلہ ہوا ٹیم احمد آباد بی اور بھیونڈی کے درمیان. آپ سب نے دیکھا تھا یہ مقابلہ, ایپیسوڈ دیکھا تھا ماشاءاللہ. یہاں پہ جو آڈینس بیٹھی تھی انہوں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ. جو بھیونڈی والوں نے کوشش کی تھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, بٹ کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ تیاریوں کے ساتھ آتا ہے وہی آخر جیت حاصل کرتا ہے. ہم نے دیکھا اس سیزن میں کہ ایک ایک پوائنٹ کے مارجن سے ٹیمز آگے نکلی ہے,
1 पॉइंट का मार्जिन, यानी जो टीम्स आती है वो सब तैयारी के साथ आती है, बड़ी ही कोशिशें करके आती है, बट 1 पॉइंट जो है मैटर करता है लाइफ में। 1 पॉइंट भी जो है वो कभी कभार जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये 1 अंक से हमारी 2 टीम्स जो है वो बाहर हुई है। टीम थाने जो कि कहा जा सकता है कि ऑडियंस की फेवरेट्स में से थी, है ना, टीम थाने जब ये बाहर हुई है तो बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट किया कि कोई जो है वो वाइल्ड कार्ड सिस्टम निकालिए, टीम थाने को वापस लाइए। फिर फेवरेट्स में से थी मुंबई भी बाहर हो गई, अनफॉर्चुनेटली भिवंडी भी बाहर हो चुकी है, नागपुर टीम भी बाहर हो चुकी है। इसका मतलब ये कि महाराष्ट्र की एक भी टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुई है। जितनी भी टीम्स जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है उसमें से 4 टीम ये गुजरात से ताल्लुक रखती है और 1 टीम बरेली शरीफ है। टोटल 5 टीम्स अब तक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज के मुकाबले में हमें आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट मिलेगा और खुशी की बात यह है कि आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक टीम महाराष्ट्र की ये क्वार्टर फाइनल में जरूर जाएगी। अब कोई कहेगा यार क्यों इस तरह से, ये होस्ट क्यों इस तरह से कह रहे हैं कि जो है वो महाराष्ट्र को आज क्यों जिताना चाहते हैं? महाराष्ट्र को इसलिए मैं जिताना चाहता हूं कि आमने सामने जो दोनों टीम्स है दोनों ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली टीम। तो हमारी जो 2 टीम आज के इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है, एक है टीम नासिक माशाल्लाह और दूसरी है टीम अकोला। इसका मतलब ये कि आज आखिरकार महाराष्ट्र वालों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। महाराष्ट्र के जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो नाजरीन महाराष्ट्र से देख रहे हैं, आज आपको इंशाल्लाह खुशी मनाने का मौका मिलेगा क्योंकि एक टीम तो होगी जो इन दोनों में से जो है वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी कम से कम एक टीम महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करते हुए क्वार्टर फाइनल में आज पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। अब देखना होगा कि वो अकोला है या नासिक, यानी आज की जो 2 टीम्स है वो दोनों भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती है। तो ये महाराष्ट्र का स्पेशल प्रोग्राम है, अकोला और नासिक के दरमियान ये मुकाबला होने वाला है। देखने वाला होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम होगा कि आज अकोला वाले बाजी मारते हैं, अकोला वाले मजबूत तैयारी के साथ आए हैं, या वक्त हमें बताएगा कि हमारे नासिक वाले ज्यादा तैयारी के साथ आए या अकोला वाले जो है वो ये बाजी मार लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रोग्राम में, आप आखिर तक प्रोग्राम के अंदर बने रहिएगा। इंशाल्लाह हम हमारे नाजरीन से भी सवाल करेंगे, यहां बैठे हुए हाजरीन से भी वक्त मुनासिब पर सवाल करेंगे। आइए सबसे पहले टीम्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे नासिक टीम की तरफ, मालूम करते हैं कि नासिक से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। जी मेरा नाम गुलाम रजा अत्तारी है। माशाल्लाह, मैं नासिक से हूँ, बिजनेस करता हूँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन का। क्या बात है जी। मेरा नाम मोहम्मद साकिब रजा अत्तारी है और मैं मालेगांव का रहने वाला हूँ। जामियातुल मदीना फैज़ान अख्तार नागपुर में दरस निज़ामी यानी आलिम कोर्स की क्लासें पढ़ रहा हूँ। नागपुर में रहते हैं और मालेगांव में रहते हैं और जामियातुल मदीना नागपुर से आप तालीम हासिल कर रहे हैं। नासिक टीम में कैसे आ गए आप? बहुत लंबा वाकया है वो, बहुत लंबा वाकया है। चले जनाब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये अब कहा जा सकता है कि माशाल्लाह इनका किसी जरिए से जो है वो नासिक टीम की पार्टिसिपेट करने का इनको मौका मिला है। तो माशाल्लाह नासिक टीम में हमारे इस्लामी भाई जी। नेक्स्ट इस्लामी भाई। मेरा नाम तनवीर अहमद कादरी है और मैं बिजनेस करता हूँ। यौला शहर में रहता हूँ माशाल्लाह। ये नासिक के करीब है? नासिक के करीब है माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह नासिक की टीम से हमने मुलाकात कर ली है। इनमें से जो हमारे एक इस्लामी भाई हैं, हमारे गुलाम रजा भाई, ये पिछले साल भी तशरीफ लाए थे और पिछले साल जो है वो ये पहले ही मुकाबले में कुछ पॉइंट्स की वजह से बाहर हो गए थे और बहुत गिरिया उजारी किया था इन्होंने। प्रोग्राम के बाद आंसू बहाए थे। आज देखे ये खुशियां मनाते हैं या आज जो है मदीने की याद में इनके आंसू बहते हैं। अल्लाह पाक हम सबको मदीने की याद में आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। तो माशाल्लाह गुलाम रजा भाई, आज इस बार आपकी टीम में कुछ चेंजेस हुए हैं? जी बापू हुए। 2 इस्लामी भाई बदल गए। जी बदले हैं, लेकिन तैयारी पूरी की है। अच्छा, अल्लाह ताला कामयाबी दे इंशाल्लाह। चलिए ठीक। नासिक की टीम में कुछ बदला हुआ है। पिछले साल जो 2 इस्लामी भाई हमारे साथ थे वो तशरीफ नहीं ला सके, 2 नए इस्लामी भाइयों ने ज्वाइन किया है। आइए चलते हैं अकोला टीम, इन्होंने भी पिछले साल हिस्सा लिया था। मालूम करते हैं अकोला टीम से हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल लखानी है। माशाल्लाह। अकोला में ही रहता हूँ जी, बिजनेस करता हूँ। क्या बात है जी। मेरा नाम फैज अत्तारी है, बिजनेसमैन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उवैस रज़ा इब्न गयासुद्दीन
अकोला से हूँ। जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार में ज़ेर तालीम दर्ज दौरतुल हदीस शरीफ। माशाल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। यानी इस बार अकोला वालों ने एक जामिअतुल मदीना के इस्लामी भाई को साथ लाए हैं। यानी जहाँ आज मुझे इस्लामी भाई कह रहे थे कि माशाल्लाह इस बार तलबा कराम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना, जामिअतुल मदीना के तलबा कराम आए तो हमारे प्रोग्राम की जान जो है वो समझ लीजिए जान में जान आ गई है। तो माशाल्लाह इस बार अकोला वालों ने, पिछली बार तीनों भी जो थे इस्लामी भाई वो बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले थे, इस बार माशाल्लाह एक तालिबे इल्म को भी लेकर आए, वो भी दौरतुल हदीस शरीफ के तालिबे इल्म है। तो इस्लामी भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस बार तलबा का गलबा है। तो माशाल्लाह जो है हमारे तलबा कराम का गलबा दिख ही रहा है। जो भी हमारी टीम क्वालिफाई की है उनका कहीं ना कहीं से ताल्लुक जो है जामिअतुल मदीना से। तो आज अकोला वालों ने बहुत ही समझदारी सूझबूझ का काम लेते हुए अपनी टीम में जो है वो एक तालिबे इल्म को जामिअतुल मदीना के शामिल कर लिया है। और बाकी जो दो इस्लामी भाई आप पिछले साल तशरीफ लाए थे जी, आप आए थे, आप मैं नहीं। आपकी पहली मर्तबा शिरकत हो रही है जी। पिछली बार आप जीत पाए थे या बाहर हो गए थे? 2 मरतबा टाई हुआ था। 2 मरतबा टाई हुआ था, फिर 1 पॉइंट से रह गए थे हम लोग। 1 पॉइंट से रह गए थे। इस बार क्या करना है? फिर से 1 पॉइंट से रहना है। इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आने देनी है। वो नौबत नहीं आने देंगे जनाब, बहुत कॉन्फिडेंस है भाई। ये दोनों भी टीम पिछली बार प्री क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो चुकी थी और इस बार देखेंगे ये दोनों टीम का आपस में मुकाबला होने जा रहा है। क्या होगा? क्या टीम नासिक वाले अपना दमखम दिखाने में कामयाब होंगे या फिर अकोला वाले बताएंगे कि अकोला वाले किसी से कम नहीं? तो ये तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है अशारबाजी। जी, अशारबाजी सेगमेंट में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि एक शेर मैं आपको दूंगा, उसके आखिर में जो हर्फ आएगा उससे आपने शेर सुनाना होगा, ठीक है? और दोनों टीम के दरमियान इस तरह अशारबाजी का सिलसिला चलता रहेगा। हर बार जवाब देने पर, शेर सुनाने पे 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। जवाब नहीं देते हैं तो आपका वो 2 पॉइंट मिस हो जाएगा। शुरू करते हैं सेगमेंट अशारबाजी। नाजरीन, बहुत टाइम के बाद, एक गैप के बाद, एक लंबे समय के बाद हम नातों के रंग में हाजिर हुए हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे इस्लामी भाइयों को पता भी ना हो कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितनों को इन्फॉर्म कर सकते हैं आप उनको कॉल करें, मैसेज करें, प्रोग्राम की लिंक शेयर करें। तो इंशाअल्लाह सवजल जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे इंशाअल्लाह नाज शरीफ से मोहब्बत उनके दिल में मजीद बढ़ेगी, इश्क रसूल में इजाफा होगा और आपको भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। चलिए जनाब, पहला शेर जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जी, आपने तर्ज में नहीं सुनाना है, ठीक है? तर्ज में नहीं सुनाना है, मैं तर्ज में आपको पेश करता हूं। इंशाअल्लाह जो मैं शेर पढ़ूंगा उसके इख्तिताम पर जो हर्फ आएगा उस पर इंशाअल्लाह अकोला वाले शुरू करेंगे। चलिए मैं भी तर्ज में नहीं पढ़ता हूं इसको। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। ऑडियंस इस बार बड़ी खामोश दिखाई दे रही है। ऑडियंस ने प्रोग्राम के अंदर जान भरना है माशाअल्लाह। अगर जो है वो आप यहाँ हाजिर रहेंगे, हाजिर दिमागी के साथ रहेंगे और जागते भी रहेंगे तो इंशाअल्लाह बार बार सुभान अल्लाह कहने का मौका भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, है ना? चलिए अलीफ से शेर सुनाना है आपको। आह बेमाई ये दिल के रजाए मोहताज। अलीफ से सुनाना है। आह, आपने अलीफ माना जाएगा इसको? चले ठीक है, कह रहे माना जाएगा जी। आह बेमाई ये दिल के रजाए मोहताज, लेकर एक जान चला बहरे निसारे आरिज। आरिज जौद से भाई मजबूत तैयारी दिख रही है इसे। जौद से सुनाना। जौद दौद जिया पीरो मुर्शिद के सदके में आका कि अत्तार आए दोबारा मदीना। माशाल्लाह, दोबारा मदीना, मदीना में आखिर में है आता है जी। हो अगर मदहे कफे पास मुनव्वर कागज, आरिज़े हूर की सूरत हो सरासर कागज। क्या बात है, वाह। जाल से सुनाना है। कागज में आखिर में जाल आता है, जाल। भैया अकोला वाले तो बड़ी मजबूत तैयारी के साथ आए। जर्रे जड़कर तेरी पैजारों के ताजसर बनते हैं सैयारों के। सुभान अल्लाह के ये से शेर सुनाना है। यादे रुख में आहें करके बन में मैं रोया आई बहार, झूमी नसीमे नीसा बरसा कलियां महकी चटकी कलियां महकी शाख। महकी शाख खे से सुनाना है शेर नासिक वालों को। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। जलवा देखो जी, देखो। वाव से सुनाना है। वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी आवाज की महफिल है या गौस।
یا غوث ماشاءاللہ سے شعر سنائیں گے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اس تاجور کی ہے، یہ سے شعر سنائیں گے اکولا. یہ چشتی نقش بندی سہر وردی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. ثنا مقصود ہے عرض غرض کا آپ تو قافل ہے یا غوث. سے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. قافیے تھے. یہ چشتی سحر وردی نقش بندی ہو گیا. یہ چمپ ہے رنگت حسینی حسنی چاند صبح دل ہے یا غوث. کیا بات ہے جی. کتنے اشعار ہو چکے ہیں جی؟ 6 اشعار دونوں ہی ٹیم نے سنا دیے ہیں ماشاءاللہ. یہاں سے ہمیں دکھ رہا ہے کہ دونوں ٹیم کی تیاری بہت مضبوط ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل حرف جو ہے وہ اکولا والوں کی طرف سے ناسک والوں کو جا رہے تھے، مگر وہیں پر ہم نے دیکھا کہ ناسک والوں نے ایک بھی غلطی بھی نہیں کی. یعنی یہ بھی تیار تھے کہ آپ ہمیں مشکل سے مشکل حرف دے دیجئے، ہم شعر سنانے کے لیے تیار ہیں. تو ماشاءاللہ دونوں ہی طرف جامعۃ المدینہ کا فیضان ہے. یہاں بھی ہمارے طالب علم ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے اکولا کے طالب علم ہیں. تو دونوں ہی طرف الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کا غلبہ دکھ رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو اسلامی بھائی جو بزنس مین ہیں یہ بھی بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں ماشاءاللہ. اس بار یہ پروگرام اکولا اور ناسک کا بڑا دلچسپ ہونے والا ہے. تو پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. دونوں ہی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ، دیکھتے ہیں دونوں ٹیم نے کتنا اسکور کیا. جی اسکور بورڈ دکھائیں جی. ماشاءاللہ 12ویں کی نسبت حاصل کر دی ماشاءاللہ. اکولا اور ناسک دونوں کو 12 پوائنٹس ملے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. اکولا اور ناسک کا سکور برابر ہو گیا ہے، لیول ہو گیا ہے. کوئی بڑی بات بھی نہیں ہوتی ہے. یہ پہلے سیگمنٹ میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں رائٹ. پہلا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. دونوں ٹیم کا سکور لیول اپ ہی رہتا ہے. اب تو آگے دیکھنا ہوگا کہ دونوں ٹیم میں سے کون سی ٹیم ایسی ہے کہ جو صحیح طریقے سے آگے بڑھتی ہے، یا کوئی ایسی ٹیم بھی ہے ان میں سے کہ جو غلطی کرتی ہے اور پیچھے رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ ہم شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے سوال کر لیں گے انشاءاللہ. آئیے جو ویورز ہیں، ویورز ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع دیتے ہیں، آپ کے لیے بھی سوال کرتے ہیں. تو آج ہمارے ویورز کا جو سوال ہے وہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اس کلام کا ایک مشہور نام ہے. اس کلام کا ایک مشہور نام ہے. اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 4 آپشنز آپ کو دیے گئے. قصیدہ معراج، سلام رضا، نمبر 3 سفر نامہ، اور نمبر 4 قصیدہ نور. جی یہ ناظرین کا سوال تھا اور حاضرین نے جواب دے دیا ہے. امید کرتے کہ یہ جواب کی آواز جو ہے وہ حاضرین کے کانوں تک نہیں گئی ہوگی. تو حاضرین میں سے انشاءاللہ جو سوال کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ وقت مناسب پہ کروں گا. یہ ویورز کے لیے سوال تھا. اسکرین پہ آپ نے سوال دیکھا، 4 آپشنز دیکھے، اس میں سے ایک رائٹ آپشن ہے. آپ نے جو آپ کو رائٹ آپشن لگ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور دیے گئے QR کوڈ کو سکین کرنا ہے، یا کمنٹ سیکشن میں جو لنک ہے اس پہ جا کر کلک کرنا ہے اور سبمٹ کر دینا ہے رائٹ آپشن کو. اگر آپ کے جوابات صحیح ہے تو صحیح جواب دینے والوں میں سے 3 خوش نصیب ویورز کے نام انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں ہم بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری مجلس ان تک تحائف بھی گفٹس بھی پہنچائے گی. تو یہ ہمارے ویورز کے لیے سوال ہو گیا ہے. حاضرین آپ بھی امید رکھیں انشاءاللہ وقت مناسب پہ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا سیگمنٹ مکمل ہو گیا ہے. بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. چلنا ہے آگے انشاءاللہ. سیگمنٹ سیکنڈ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ جی بیک ٹو بیک. سیکنڈ سیگمنٹ ہے بیک ٹو بیک. جیسا کہ یہ ہمارا سیگمنٹ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ہم اس میں آپ کو ورڈز دیتے ہیں اور اس ورڈ کو انکلوڈ کر کے آپ نے اشعار سنانے ہوتے ہیں، اور یہ بیک ٹو بیک اشعار بازی آپ دونوں کے درمیان ہوگی، اور اس میں 4 اشعار میکسیمم آپ نے سنانا ہوگا. اگر 4 اشعار سنانے سے پہلے کوئی ہمت ہار جاتا ہے، اس کا کلیکشن اشعار کا ختم ہو جاتا ہے، یاد نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر سامنے والی ٹیم جس نے زیادہ اشعار سنائے ہیں ان کو پوائنٹس دے دیے جائیں گے. تو اس میں ٹوٹل 5 پوائنٹس ہوتے ہیں. 5 پوائنٹس کا یہ ایک سوال ہوگا. تو آئیے پہلا لفظ دیکھتے ہیں کہ کس لفظ سے انہیں شعر سنانا ہے. جی لفظ دکھایا جائے. نعتوں کے رنگ نور کے سچا گیا، نعتوں کے رنگ نعتوں کے
के रंग, नातों के रंग। लफ्ज फिदा से शेर सुनाना है। हम शुरुआत करेंगे टीम नासिक से। जी। फिदा तुम पर हो जाए नूरी मुजतर, यह है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आजम। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जान दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है। अश्क शब्बर इंतज़ार अफ़्व उम्मत में बहें, अश्क शब्बर इंतज़ार अफ़्व उम्मत में बहें, यूं फिदा जाना और यूं अख्तर शुमारी वाह वाह। तानियत नैन इद हुमा फिल गार, मैं निसार और फिदा मुहिब आपने जो रसूल। शेर पढ़ा इसको फिर से रिपीट करें। आपने जो भी शेर पढ़ा इसको फिर से रिपीट करें। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। साकिब भाई ने पढ़े थे। जी आप पढ़े। अश्क शब्बर इंतज़ार अफ़्व उम्मत में बहे, मैं फिदा जाना और यूं अख्तर शुमारी वाह। मैं फिदा जाना और यूं अख्तर शुमारी वाह वाह। मैं फिदा के आगे क्या है? मैं फिदा जाना और यूं अख्तर, मैं फिदा चांद। मैं फिदा चांद और यूं अख्तर शुमारी वाह। जी अब ठीक हो गया। जी आप इनके बाद आपने जो शेर सुनाया था। तानियत नैन इद हुमा फिल गार, मैं निसार और फिदा मुहिब रसूल। जी नासिक। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इसमें फिदा कहाँ आया? फिदा लफ्ज नहीं आया। जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहां के ताजदार। ये हो गया है। ये हो गया है। टीम अकोला वालों ने सुनाया था। जी टाइमर चल रहा है। नासिक वालों जल्दी करो। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। जी ये शेर है, फिर से एक बार सुना दे। फिदा कर इश्क नबी पर जान, मुकम्मल कर ले तू ईमान, जमाना याद करेगा। जी क्या कहेंगे भाई? ये किस किस कलाम का शेर है? अशार याद है मुझे। मुकम्मल है ये शेर? जी ये कह रहे मुकम्मल है। कुछ आउट ऑफ द सिलेबस आपने सुनाया है? जी जी। अच्छा बट ये हमारी मजलिस को जो है वो कलाम नहीं पहुंच पा रहे। कौन से कलाम से आपने सुना है? दूसरा सुना देते हैं। दूसरा सुना दे जल्दी से। अर्रूह फिदा का फजीद हल्का यक्षोल दिगर बरजन इश्का, मुरतन मंदन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनका टाइमर खत्म हो चुका था बट हमने इन्हें मौका इसलिए दिया क्योंकि ये शेर सुना चुके थे और वो शेर आउट ऑफ द सिलेबस था। जी आप सुनाए अकोला। कितने अशार हो चुके हैं? वतन की हर सुहानी सुबह नूरी, यहाँ की शाम गुर्बत पर फिदा है। फिदा है। माशाअल्लाह। जी 4-4 अशार हो गए दोनों टीम की तरफ से। टाइम इफेक्ट दिखाई दे रहा है। टाइम इफेक्ट सब जगह दिखाई दे रहा है। लंबा गैप हो गया जनाब और जो है वो दोनों टीम्स ने बराबर बराबर जो है वो अशार सुना दिए हैं। 4-4 मरतबा टीम्स को अशार सुनाना था और फिदा लफ्ज को इंक्लूड करके इन्होंने 4-4 मरतबा अशार सुना दिए हैं। इसका मतलब ये कि किसी ने गलती नहीं की। दोनों ही टीम को हम देंगे 5 पॉइंट्स। आइए अब नेक्स्ट लफ्ज की तरफ चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट लफ्ज स्क्रीन पे दिखाया जाए। देखो देखो आ गया नातों के रंग, नूर कैसा छा गया नातों के रंग, नातों के रंग, नातों के रंग। टीम अकोला वाले अशार सुनाएंगे। शेर की शुरुआत करेंगे लफ्ज इश्क से। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह। दीनो दुनिया की हमें बरकत दे, बरकत से इश्क हक दे, इश्क अंतमा के वास्ते। माशाअल्लाह। इश्क के रंग में रंग जाएं जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सनाए शह अबरार में हर लहजा वो हर बार, वरना वो सय्यद आली नसबी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशमियो मुत्तलबियो अरबियो क़रशियो मदनियो और कहाँ हमसे गुनहगार। बड़े लंबे लंबे शेर सुना रहे अकोला वाले। जी इश्क अहमद में अता का चश्मे तर सोजे जिगर, या खुदा इलियास को अहमद रजा के वास्ते। माशाअल्लाह। अक्ल वालों के मुकद्दर में कहाँ ज़ौक़ जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। माशाअल्लाह। जी
عشق رسول پاک کا جلوہ دکھائی دے، آنکھوں کو بند کرتے ہی طیبہ دکھائی دے. کیا بات ہے، بڑی شاندار عشق خواہش. تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماشاء اللہ. عشق پھر سے پڑھیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جلنے سے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے چھوٹے سستے. چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ماشاء اللہ. جی ناصر. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سونی تھی چراغ لے کر چلے. کیا بات. جی اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. کیا بات، کیا بات. جی شاید چار ہو گئے. وہ ایک زیادہ سنا. پلس ہو گئے. جی اکولا والوں نے ایک زائد سنا دی ہے. ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیم نے 4 مرتبہ اشعار سنا دی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس بار بھی کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. تو دونوں ہی ٹیمز کو ہم دیں گے 5 پوائنٹس. اب اس سیگمنٹ کا آخری لفظ، آخری سوال اسکرین پہ ہم دکھائیں گے. آئے دیکھیں کہ اس بار بھی دونوں ٹیمز اشعار سنا پاتی ہے یا کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے. جی لفظ دکھایا جائے. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ، نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ، نعتوں کے رنگ. وجد سے اشعار سنانے ہیں. چلے ناسک والے شروع کریں گے. وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم. وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. غوث پاک کی منقبت کا شعر سنا دیا. جی پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاچے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی ناسک. ٹائمر جاری ہے، 20 سیکنڈ بچے ہوئے ہیں. رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، پل سے گزرے گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. کیا بات ہے، واہ. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں آ کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. کیا بات ہے، کیا بات. جی مشورہ جاری ہے، سوچ سمجھ کر جواب دے رہے ہیں اسلامی بھائی. 20 سیکنڈ. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے وہ. وجد نہیں ہے اس میں، کیف ہے. لاسٹ 10 سیکنڈ. رضا پل سے اب ہو وجد گیا ہو گیا. لاسٹ 8 سیکنڈ. وجد طاری ہے آسمانوں پر، یہ زمیں پر ہے کون آیا ہوا. کیا یہ شعر درست ہے؟ دیکھیں جلد دیکھیں. پھر سے ایک بار سنا دیں آپ. وجد طاری ہے آسمانوں پر، یہ زمین پر ہے کون آیا ہوا. ہاتھوں ہاتھ تو نہیں لکھا آپ نے؟ کس کلام سے سنا ہوا ہے کہیں، جی؟ کہیں سنا ہوا ہے، کہیں سنا ہوا ہے، سلیبس سے نہیں ہے، سلیبس سے نہیں، آؤٹ آف سلیبس ہے جناب. کون سا کلام ہے؟ مطلع کیا ہے؟ صرف شعر یاد تھا مجھے. صرف شعر یاد ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے ہاتھوں ہاتھ ہی لکھ دیا؟ نہیں. تو پھر ہماری مجلس کو بھی یہ شعر نہیں مل رہا ہے. اچھا جی آپ پہنچ سکے ایک بار اور سنوا دوں آپ کو. چیک کر رہے ہیں. اچھا شروعات ہم نے ناسک سے کی تھی، آپ سے شروعات کی تھی. یعنی اگر جو ہے وہ ناسک والوں نے زیادہ اشعار سنا دیے ہیں اور آپ کا یہ شعر اگر درست نہیں مانا جاتا ہے تو ناسک والوں کو پوائنٹس دے دیے جائیں گے. ایک اور ہے ہمارے پاس. سیکنڈ پوائنٹ. دیکھیے جس طرح ہم نے ان کو موقع دے دیا تھا نا، ان کا شعر آؤٹ آف دا سلیبس تھا، آپ کو بھی دیتے ہیں. یہ آؤٹ آف دا سلیبس ہے، ہماری مجلس پہنچ نہیں پا رہی ہے اور نہ آپ ان کو پہنچا پا رہے کون سے کلام کا ہے. تو آپ اگر کوئی دوسرا شعر سنانا چاہتے ہیں تو فوراً سنا دیں. جلد سنا دیں. وجد اللہ والی تار، سونے سیاہ والی تار، میرے مرشد والی تار، چھیڑا این چھریدا یار، چھیڑا این بچریدا یار. پھر سے ایک بار پڑھ دیجئے. پنجابی کا شعر سنا رہے آپ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا پروننسیشن کتنا پنجابی کا درست سے نہیں پتا، ہماری مجلس چیک کرے گی. آپ پراپر پڑھیں آپ. وجد اللہ والی تار، سونے سیاہ والی تار،
मेरे मुर्शिद वाली तार छेड़ा ऐन बिछदरीदा यार। जी क्या कहेंगे जनाब? हमारी मजलिस कह रही है कि इस शेर को दुरुस्त मान लिया जाता है। कितनी मर्तबा हो गया ये? कितनी बार हो गया है? 3 बार हुआ है? 4 बार हुआ है? जी 4 बार हो चुका है। जिस तरह हमने एक मौका इन्हें भी दिया था, आउट ऑफ द सिलेबस शेर सुनाया था, हमने इन्हें भी मौका दिया था। इस बार जो है अकोला वालों को मौका दे दिया गया और माशाल्लाह इन्होंने फिर शेर सुना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जी अच्छा, आप शेर मुझे बताइए क्या है? जी ये जो आप शेर पढ़े ना, ये आपने कुछ और सुना है, बट ये वजद अल्लाह वाली तार नहीं है, वज्ज अल्लाह वाली तार। ठीक है, जो उर्दू का लफ्ज वजद जो यहां पर आपने शेर सुनाना था, वो लफ्ज इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन में अकोला वालों से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, 10 लफ्ज हैं। इन्होंने एक मिस्टेक की है जिसकी वजह से नासिक वालों को 5 पॉइंट से दिए जाते हैं। तो जनाब हमारा सेगमेंट इख्तिताम हुआ। इस बार टीम्स बातें बहुत कर रही है। जब मैं बोल रहा हूं, अगर आप जो है वो इस तरह से अगर डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत आजमाइश हो जाएगी। इसलिए कोऑपरेट करें प्लीज। जब आपका सवाल का जवाब देने का मौका हो ना, तब आप जवाब देंगे, उस वक्त डिस्कस करेंगे तो समझ में आता है। और जब आपका मौका ही नहीं है तो उस वक्त प्लीज वो खामोशी के साथ सुने। ये इंशाल्लाह मेरे लिए भी आसानी रहेगी, ऑडियंस जो यहां पर बैठी है उनके लिए भी आसानी रहेगी। तो नासिक वालों को बहुत मुबारक, आपने एक ज्यादा शेर सुना दिया है जिसकी वजह से नासिक वालों को 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो सेगमेंट हमारा एंड हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि दोनों टीम्स का स्कोर क्या हुआ है। जी नासिक वालों ने 5 पॉइंट्स की लीड हासिल कर ली है। स्कोर हुआ है 27 नासिक का और अकोला का 22। चले जनाब, सेकंड सेगमेंट एंड होते होते 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है, 5 पॉइंट्स का मार्जिन आ गया है। इसका मतलब यह कि अब अकोला वालों ने 5 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह, और नासिक वालों ने जो 5 पॉइंट्स का जो लीड हासिल किया है इसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। तो माशाल्लाह डिफरेंस हमें दिखाई दिया। इस सेगमेंट में मिस्टेक हुई अकोला वालों से। अब हम उम्मीद करते हैं कि अकोला वाले आगे चलकर कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? तैयारी की है बराबर आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। चले दोनों टीम से कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे नासिक वाले बताएं कि नातों के रंग में आप इस प्री क्वार्टर फाइनल के आखिरी मुकाबले में आए हैं। क्या हालत है आपके शहर की? इस्लामी भाइयों ने कुछ आपसे उम्मीदें लगाई है, दुआओं भी उन्होंने दुआओं का भी सिलसिला किया, क्या है मामला? जी बापू, पूरे नासिक से शहर से अकेला हूं मैं, तो काफी उम्मीद ही लगाए हैं और दुआ के लिए भी कहा है उनसे, वो दुआएं भी कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे अच्छे से। यहाँ से निकल जाएंगे जीत कर, हार कर? जीत कर निकलेंगे इंशाल्लाह। जीत कर, लफ्ज जीत कर भूल गए थे आप। जी अकोला वाले कुछ बताएं, क्या तैयारियां थी आपकी और अकोला के इस्लामी भाइयों की तरफ से क्या मोटिवेशन मिला? जब से इसे नातों के रंग के लिए हमने अप्लाई किया है तो सभी से जिससे भी हमारी बात हुई, सबका एक बोलना था कि अकोला की जीत आपके लिए बहुत मायने रखती है, आपको जीत के ही आना है। अच्छा माशाअल्लाह, यानी अकोला वालों को भी बड़ी उम्मीद लगी है कि ये टीम जीत कर ही आएगी और नासिक वालों को भी उम्मीद लगी है। तो देखते हैं माशाअल्लाह कि कौन सी टीम अपने अपने शहर के व्यूवर्स की उम्मीद पर खरी साबित होती है। ये तो वक्त बताएगा इंशाअल्लाह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, क्या नाम है? तलाश की। जी आइए, ये जो हमारा सेगमेंट है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम आपको 2 नातिया दीवान देंगे और एक शेर आपसे मैं पूछूंगा। वो शेर आपको उन नातिया कलेक्शन की किताबों में तलाश करना है। अगर आप तलाश करने में कामयाब हो जाते 30 सेकंड के अंदर अंदर तो आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो आपके वो 3 पॉइंट्स आपसे माइनस तो नहीं होंगे, बट आप हासिल करने से रह जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबसे पहले नातिया कलेक्शन, नातिया दीवान पेश कर दिया जाए दोनों टीम्स को। जी आज जो 2 किताबें, 2 नातिया दीवान इन्हें पेश की जा रही है, एक है हदाई के बख्शिश और एक है ज़ौक़े नात। दोनों ही टीम्स को 2-2 नुस्खे, 2-2 बुक्स, एक नातिया दीवान की पेश की जा रही है। हदाई के बख्शिश के 2 बुक्स, 2 किताबें और ज़ौक़े नात की 2-2 किताबें। ठीक है, तैयार है?
टीम नासिक तैयार है? जी बाबा। ऑडियंस आप भी रेडी है? शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट को जिसका नाम है तलाश कीजिए। जी, पहला शेर इंशाल्लाह हम अकोला वालों से करेंगे। शाने खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ताजमी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। जी, तलाश करें किस किताब में है, किस सफे नंबर पे। शेर दोबारा पढ़नी। जी, शाने खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बास, सिदरा से ताजमी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। स्टार्टिंग क्या है? शाने खुदा न साथ दे। मिल गया। टाइमर जारी है, 3 सेकंड रह गए। जी मिल गया। मिल गया। पेज नंबर 179। पेज नंबर 179। शाने खुदा न साथ। जी शाने खुदा न साथ दे। जी, पेज नंबर 179 पे इन्होंने दिखाया है और माशाल्लाह सही सही दिखाया है। इसका मतलब ये कि अकोला वालों ने हासिल कर लिए 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, अकोला वालों ने आखिर में जो है वो शेर दिखा दिया, सही पेज नंबर बता दिया। इसका मतलब ये कि 3 पॉइंट्स हासिल कर दिए। चलेंगे नासिक वालों की जानिब। नासिक वालों को शेर पेश किया जाता है। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज से, खून रोते आएंगे हम मुस्कुराते जाएंगे। आए देखे नासिक वाले शेर किताब में ढूंढ पाते हैं या नहीं। वैसे बड़ा आसान कलाम मिला है ना। एक मरतबा दोहराइए। जी, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीम फैज से। मिल गया, बोल दिया तो पहले मिल गया। जी, क्या कहेंगे भाई? ऑलमोस्ट कह दिया था इन्होंने। बताएं पेज नंबर कहिए। 155। पेज नंबर 155 पे इन्होंने शेर दिखाया है और माशाल्लाह सही सही दिखा दिया है। और इस बार नासिक वालों ने भी हासिल कर दिए 3 पॉइंट्स। माशाल्लाह। अब अकोला वालों की बारी है। शेर पेश करूं? जी जी चले ठीक। खाके मदीना पर मुझे अल्लाह मौत दे, वो मुर्दा दिल है जिसको ना होगी जिंदगी अजीज। फिर से सुने, टाइमर शुरू हो चुका है वैसे। खाके मदीना पर मुझे अल्लाह मौत दे, वो मुर्दा दिल है जिसको ना हो जिंदगी अजीज। जी, आखिरी 3 सेकेंड्स। अल्लाह, कलाम तक पहुंचे थे आप? नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। कलाम तक भी नहीं पहुंच पाए। ये कलाम है ज़ौक़े नात से। जितना मेरे खुदा को है मेरा नबी अजीज, कौनैन में किसी को ना होगा कोई अजीज। तो ज़ौक़े नात का ये कलाम था जिस पर हमारे अकोला टीम वाले तलाश ना कर सके। इसका मतलब ये कि 3 पॉइंट्स जो ये हासिल कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो हासिल नहीं किया। चलिए, अब नासिक वालों की बारी है। देखते हैं कि नासिक वाले शेर ढूंढ पाते हैं या नहीं। नासिक वाले रेडी हैं? जी वो। चले ठीक। महशर में आफताब उधर गर्म और इधर, महशर में आफताब उधर गर्म और इधर, आंखें लगी है दामने दिलदार की तरफ। एक मतलब दोहराइए। महशर में आफताब उधर गरम और इधर, आंखें लगी है दामने दिलदार की तरफ। मिल गया जी। चले जनाब, नासिक वालों ने ढूंढ लिया है। आए देखें कि इन्होंने सही सही ढूंढा है या नहीं। पेज नंबर 156।
یہ کہہ رہے پیج نمبر 156 ذوق نعت انہوں نے کھول کر دکھائی ہے اور صحیح صحیح دکھائی ہے. ماشاءاللہ ناسک والوں نے حاصل کر لیے 3 پوائنٹ. اکولا والوں اس بار ابھی مسٹیک ہوگی تو بہت بڑا ڈیفرنس بن جائے گا, یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی شروعات کی تھی آپ نے, بٹ انفارچونیٹلی 2 مسٹیک ہو چکی ہے. چلے نیکسٹ شیئر یہ اب اکولا والوں کے لیے. ٹھیک ہے, ریڈی آپ جی. اکولا والوں کے لیے شعر ان کی خدمت میں پیش ہے. بے ان کے واسطہ کے خدا کچھ عطا کرے, بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. دوہرا دیجیے. دوہرا دوں؟ اچھا. بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. مل گیا. مل گیا. 207 بتائیں. ہدائی کے بخشش دکھا رہے ہیں, پیج نمبر بھی انہوں نے بتایا ہے اور بڑا ہی درست طریقے سے بتایا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس بار اکولا والوں نے غلطی نہیں کی ہے اور حاصل کر لیے 3 پوائنٹس. چلیں گے اب ناسک والوں کی طرف. اس سیگمنٹ کا یہ آخری سوال ہے. ویسے بھی ناسک والوں نے اب تک کوئی غلطی نہیں کی ہے, اس بار غلطی کریں گے؟ اس بار بھی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. چلے ناسک والوں سے سوال ہے. تلاتم ہے کشتی پہ طوفان غم کا, یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے. جنون تلاتم ہے کشتی پر طوفان غم کا, یہ کیسی ہوائیں مخالف چلی ہے. 187 کلام کون سا ہے؟ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار معاملہ ہے. جناب تینوں نے مل کر ہی سنا دیا ہے, پیج نمبر بھی صحیح صحیح بتا دیا ہے اور ہدائی کے بخشش سے کلام کھول کر بھی دکھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ناسک والوں نے چلتے چلتے آخر میں بھی کوئی غلطی نہیں کی اور حاصل کر لیے پھر سے 3 پوائنٹس. ماشاءاللہ ناسک والے تو آج بڑا کمال کر لے بھائی. ناسک والوں کو بہت بہت مبارک کہ ماشاءاللہ اس بار آپ کی ناسک کی ٹیم بڑی سٹرونگ ہے اور بڑی مضبوط تیاری کے ساتھ آئی ہے. اکولا والے بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنا ہنر اور اپنا ٹیلنٹ شروع میں دکھایا, بٹ 2 مسٹیک اب تک ہو گئی ہے. آئیے چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف, دیکھتے ہیں کہ اب کیا سکور ہوا ہے دونوں ٹیم کا اور کس نے زیادہ پوائنٹس حاصل کیے اور کتنا ڈفرنس ہو چکا ہے. جی دکھایا جائے. جی جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس سیگمنٹ میں اکولا والوں سے پھر ایک مسٹیک ہوئی ہے. اکولا نے 6 پوائنٹس اس سیگمنٹ میں حاصل کیے, ناسک والوں نے 9 پوائنٹس حاصل کیے. اس کا مطلب یہ کہ اکولا کا سکور ہے 28 اور ناسک کا سکور ہے 36. یعنی یہ ڈفرنس اب 8 پوائنٹس کا ہو چکا ہے. اس سیگمنٹ سے پہلے 5 پوائنٹس کا ڈفرنس تھا, ناسک والے 5 پوائنٹ سے آگے تھے, بٹ پھر سے ایک غلطی ہوئی ہے سیگمنٹ میں جس کے چلتے اکولا والوں کو 3 پوائنٹس گوانے پڑے, مس ہو گئے اور پھر ان کو 8 پوائنٹ سے اب جو ہے وہ ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو دونوں ٹیمز کے درمیان ہو گیا ہے 8 پوائنٹس کا ڈفرنس. اکولا والے کیا کہیں گے؟ مارجن بڑھ گیا ہے, کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کور کرنے کی کوشش کریں گے. جذبہ جو ہے وہ یہ رہنمائی کرتا ہے, جذبہ ہے ماشاءاللہ, ٹیلنٹ ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ آگے چل کر کور کرنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. دیکھا ہے ہم نے ڈیفرنس ٹیموں نے کور کیا ہے. ناسک والوں نے ماشاءاللہ لیڈ حاصل کی ہے اور حاضرین سے ہم نے سوال بھی کرنا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم حاضرین سے سوال کر لیتے. جو آڈینس ہے آپ سے سوال کیا جائے. چلے ٹھیک, جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں تحفے میں پیش کی جائے گی اور جس کو جواب آتا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا. ٹھیک ہے, پہلا سوال ہے, ایسا کلام بتائے جس کے ہر شعر پر یہ 2 الفاظ آتے ہو, نام محمد. ماشاءاللہ کئی ہاتھ اٹھے. جی آپ بیٹا سنائیے. آنکھوں کا تارا نام محمد. بیٹھ جائیے, نیچے بیٹھیے, بیٹھ کے سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا ہے نام محمد. ماشاءاللہ. طرز میں سنائیں گے, یہ طرز میں سنائیں گے, سنائیں طرز میں. نہیں آتا ہے طرز میں, کون سنائے گا آپ میں سے؟ ان کا جواب درست ہے, ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا. آپ سنائیں طرز میں. جی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ہمارے یہ اسلامی بھائی جو مدنی منع یہاں پر تشریف فرمائے, ان کو تحفے میں کتاب پیش کی جا رہی ہے. جی جی بیٹھے رہے آپ.
ٹھیک, کیونکہ وہ کیمرہ ہے آپ کے پیچھے برابر. ماشاءاللہ ایک سوال ہمارے حاضرین میں سے, آڈینس میں سے صحیح جواب مل گیا ہے. دوسرا سوال آپ کو پیش کرتے ہیں. ایسا کوئی شعر سنائے جس میں لفظ آئے غیب. غیب سے آپ کو کوئی شعر سنانا ہے. جی آپ سنائیں, مائک دیجیے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی تحفے میں کتاب پیش کی جائے. جی ماشاءاللہ. چلیے آخری سوال ہے. کوئی ایک منقبت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی سنانا ہے, کیونکہ ایک رجب ہو چکی ہے, عبادت کا سیزن آ چکا ہے, نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے, اور سب کو رجب المرجب کی بہت بہت مبارکباد. نیت کر دیں انشاءاللہ کہ کل روزہ بھی رکھیں گے. یہاں پر کتنے صاحب نیت کرتے روزہ رکھنے کی؟ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو پہلے رجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے, تو روزہ بھی رکھیں. اور اسی مہینے کی جو 6 تاریخ ہے, یہ ماشاءاللہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں, جو عاشقان غریب نواز ہیں, ان کے لیے سمجھ لیجیے کہ بڑی خوشی والی تاریخ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہے عرس غریب نواز کی تاریخ. تو ابھی ایسا شعر سنانا ہے غریب نواز کی منقبت کا. ٹھیک ہے, غریب نواز کی منقبت کا کوئی ایک شعر سنانا ہے. کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ یہاں طلبہ کرام نے طرز میں کون سنائے گا آپ میں سے؟ آپ سنائیں گے. جی ان کو مائک دیجیے. جی کھڑے ہو جائیے, تھوڑا سائڈ ہو جائیں. جی ٹھیک. اجمیر مجھے پہنچا دے خدا, چادر میں چڑھا کیا بات ہے, پھولوں کی چادر میں چڑھا پھولوں کی, یہ صدقہ کروں تن من اپنا, یہ صدقہ کروں تن من اپنا, یا خواجہ معین الدین حسن, یا خواجہ معین الدین حسن. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے. تحفے میں انہیں کتاب پیش کی جائے. اور ماشاءاللہ ناظرین, میرا بھی ایک کلام آج ریلیز ہونا تھا, امید کرتا ہوں کہ ہو چکا ہوگا. آج نہیں تو کل ریلیز ہو جائے گا انشاءاللہ. قادری اسٹوڈیو پہ انشاءاللہ ایک بڑی ہی پیاری منقبت غریب نواز کی یہ ریلیز ہونے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ ریلیز ہو چکی ہو, تو قادری اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں. جی بتایا جا رہا ہے کہ کلام ریلیز ہو چکا ہے ماشاءاللہ. بڑا ہی پیارا کلام ہے, آپ دیکھیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. غریب نواز کی منقبت جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ وہ غیر شرعی بھی ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو کلام جاری ہوتے ہیں یہ تفتیش شدہ ہوتے ہیں, مفتی صاحب اسے چیک کرتے ہیں اور عین جو ہے وہ شریعت کے مطابق کلام جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. تو آپ ضرور آج جو منقبت ریلیز ہوئی ہے قادری اسٹوڈیو پہ, یوٹیوب پہ سرچ کریں قادری اسٹوڈیو, اور آج ہی جا کے وہ کلام خود بھی دیکھیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک بار دیکھیں گے آپ کو بار بار دیکھنے کا من چاہے گا. انشاءاللہ دیکھیں اور دوسروں سے شیئر بھی کریں گے شیئر انشاءاللہ. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے تلمیح. جی نیکسٹ سیگمنٹ تلمیح شروع کریں گے ہم. اس میں ہم ایک سچویشن آپ کو دیں گے, کوئی حدیث یا آیت قرآنی بیان کی جائے گی یا کوئی واقعہ بیان کیا جائے گا, آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر سنانا ہوگا. صحیح جواب دینے پر آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے, اور اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو پوائنٹس آپ کو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, اس بار ہم نے کس سے شروعات کی تھی؟ ناسک والوں سے شروعات کی تھی پچھلے سیگمنٹ کی. چلے یاد نہیں, اس بار ہم اکولا والوں کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلی تلمیح انشاءاللہ اکولا والوں کے لیے میں بتا رہا ہوں. انہوں نے اس تلمیح سے ریلیٹڈ, اس سچویشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شعر سنانا ہے. ٹھیک ہے, چلیے سوال ہے, ایسا شعر سنا ہے جس میں یہ 3 سورتوں کا نام آتا ہو, قرآن کی 3 سورتوں کا نام, سورۃ الضحیٰ, سورۃ الحجرات, سورہ الم نشرح. والضحیٰ, الم نشرح, پھر حجرات سے. طرز میں سنائیں گے آپ؟ نہیں. اچھا, تو ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو رہی ہے آپ کی. کیا بات ہے, آج دونوں اسلامی بھائیوں کی نظر جو ہے وہ ہمارے بلال لکھانی بھائی پر ہے. آپ نے تیاری نہیں کی ہے؟ مومنو اتمام حجت کیجئے کر کے شعر ہے. ہاں, والضحیٰ صحیح ہے. والضحیٰ, حجرات, عالم نشرہ سے پھر
वद्दुहा हुजरात अलम नशरह से फिर मोमिनो इत्माम हुज्जत कीजिए। मोमिनो इत्माम हुज्जत कीजिए। जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। 2 पॉइंट्स अकोला वालों ने पहले ही सवाल का सही जवाब देकर हासिल कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल होगा ये हमारी टीम नासिक से होगा। नासिक वालों के लिए सवाल है, ऐसा शेर सुनाए जिसमें इस आयत की तरफ इशारा आता हो। आयत है लअम लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, बेशक जरूर जहन्नम भर दूंगा जिन्नों और आदमियों को मिलाकर। अल्लाह अकबर। तर्ज में सुनाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तर्ज में नहीं, अच्छा ऐसे सुना। लअम लअन्ना जहन्नम था वादे अज़ली, न मुनकिरों का अबस बद अकीदा होना था। जी, न मुनकिरों का अबस बद अकीदा होना था। जवाब दुरुस्त हो चुका है माशाअल्लाह। नासिक वालों ने भी 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल होगा ये हमारी टीम अकोला के लिए है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गोया मैं देख रहा हूं कि हम हौज़े कौसर से पलट रहे हैं। एक शख्स दूसरे से मिलकर पूछता है, क्या तूने हौज़े कौसर से जाम पिया? वो कहता है जी हां मैंने पी लिया। और दूसरी तरफ एक दूसरे शख्स से मिलते हैं और उससे भी यही सवाल पूछते हैं, क्या तूने हौज़े कौसर से जाम पिया? तो वो जवाब में कहता है हाय प्यास। इस सिचुएशन से रिलेटेड आपने कोई शेर सुनाना है। जारी है अल आतश की सदा हर जुबान पर, मेला लगा है चश्मे कौसर के सामने। मेला लगा है चश्मे कौसर के सामने। अकोला वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है। अब सवाल होगा टीम नासिक से। कुरान की आयत है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, इससे रिलेटेड आपने कोई शेर सुनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंदहा दादे मुहासिल शुद्ध फराग, मा अलैना या अखी इल्लल बलाग। क्या बात है, फिर से एक बार सुनाइए। पंदहा दादे मुहासिल शुद्ध फराग, मा अलैना या अखी इल्लल बलाग। या अखी इल्लल बलाग। जी जनाब जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी सिर्फ एक जो है वो प्रोनाउंसिएशन में तलफ्फुज में मिस्टेक हुई है, पंदहा नहीं है पिंदहा है। पिंदहा, ठीक है पिंदहा। जी जनाब नासिक वालों ने हासिल कर लिया है 2 पॉइंट्स। अब सवाल है नासिक के बाद में अकोला से। अकोला वाले जवाब देंगे लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनीहि। तर्जमा, इनमें से हर शख्स को उस दिन एक ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। इस आयत कुरानी पर इशारा करता हुआ कोई शेर सुनाना है। जी टाइमर जारी है, 20 सेकेंड बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड्स। उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां। जी उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। अकोला वालों ने आखिर में शेर सुनाया है। बहुत सोचा, बहुत दिमाग पे जोर दिया, याद करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था ये शेर सुना नहीं सकेंगे, बट आखिर में इन्होंने सही शेर सुना दिया। मुझे तो लगा था भाई और गए पॉइंट्स इनके, बट भैया इन्होंने तो आखिर में कमाल कर दिया और शेर सुना दिया और अपने पॉइंट्स माइनस होने से बचा दिए। माइनस तो नहीं होते, वो 2 पॉइंट्स इन्हें नहीं मिलते, जो कि अब मिल चुके हैं। 2 पॉइंट्स नासिक अकोला वालों ने कमा लिए हैं। अब बारी हमारी नासिक टीम की और ये इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। आए देखें कि नासिक वाले इस शेर को सही सुनाकर इस सवाल के जवाब को सही देकर 2 पॉइंट्स हासिल करते हैं या जवाब में कोई गलती करते हैं और 2 पॉइंट्स गवा बैठते हैं। तो सवाल है नासिक वालों से, ऐसा शेर सुना है जिसमें उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शहजादियों के आने का तज़किरा हो। नूर की सरकार से पाया। तर्ज में सुना है ना, एक भी शेर तर्ज में नहीं सुना है। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको
ذوالنورین جوڑا نور کا. جی ماشاءاللہ، ناسک والوں نے صحیح جواب دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور اس سیگمنٹ کے اختتام پہ دونوں ٹیم کا کتنا سکور ہوا ہے معلوم کرتے ہیں. جی سکور بورڈ دکھایا جائے. جی جناب، اس سیگمنٹ میں دونوں ہی ٹیم نے جوابات دیے ہیں اور کوئی مسٹیک نہیں کی ہے. اکولا کا ہے سکور 34 اور ناسک کا ہے سکور 42. اس کا مطلب یہ کہ اب بھی 8 پوائنٹس کا ڈیفرنس بنا ہوا ہے. اکولا 8 پوائنٹ سے پیچھے چل رہا ہے. کیا کہیں گے بلال بھائی؟ کوشش کریں گے، ابھی تو باقی ہے مقابلہ. ہاں مقابلہ باقی ہے، بٹ وہ پریشر آپ کے چہرے پہ دکھائی دے رہا ہے. پریشر میں نہیں آنا ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت اچھی تیاری کی آپ نے. اچھا ماشاءاللہ، اکولا والوں کی یہ تیاری دیکھ کر مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت اچھا کر رہی ہیں. پچھلی بار سے زیادہ امپرومنٹ دکھائی دے رہا ہے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ٹوٹل 4 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور یہ سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے کیا؟ جی ہاں، مزار اور اشعار. آپ کو ہم ایک ویڈیو پیکج دکھائیں گے، ایک ویڈیو ٹریک چلائی جائے گی، اسے دھیان سے دیکھنا ہے. مزارات کی تصویر ہوگی اور بزرگوں کا نام ہوگا. آپ نے دھیان سے دیکھ کر پھر اس کے بعد میں اختتام پر ہم جو ہے وہ آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے جس میں مزار ہوگی اور بزرگ کا نام اس میں نہیں ہوگا. آپ نے پہچاننا ہے کہ وہ کس بزرگ کا مزار ہے. صحیح جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے 3 پوائنٹس اور اگر جواب نہیں دیں گے تو 3 پوائنٹس آپ کو نہیں مل پائیں گے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ ٹائم ہم نے اکولا سے شروعات کی تھی، اس بار ہم جو ہے وہ ناسک والوں سے شروعات کرتے ہیں. 2 مرتبہ انہیں موقع ملے گا اس سیگمنٹ میں جواب دینے کا. ٹھیک ہے، تو پہلے ناسک والوں کو ویڈیو ٹریک دکھایا جائے. جی خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے مزارات کی تصویریں دکھا دی جا چکی ہیں. آئیے جو مزار سوال کے طور پہ ناسک والوں کو پیش کیا جائے گا وہ مزار دکھائے، پھر ناسک والوں کو پہچاننا ہے کس بزرگ کا مزار ہے اور ان سے متعلق شعر بھی سنانا ہے. جی کن بزرگ کا مزار ہے پہچانے؟ تاج الشریعہ. جی ماشاءاللہ، علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ. جی شعر سنائیں. اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد والے ہر ایک قادری کے لیے. کیا بات ہے ماشاءاللہ، طرز میں سنائیں نا. اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد والے ہر ایک قادری کے لیے، خلد والے ہر ایک قادری. خلد واہ ہے، خلد واہ ہے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار. فیضان تاج الشریعہ جاری رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے اور انہیں دیے جاتے ہیں 3 پوائنٹس. اب باری ہے اکولا والوں کی. اکولا والوں کو انشاءاللہ ایک ویڈیو دکھائی جائے گی. جی ویڈیو دکھائی جائے. بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ،
کہہ رہی ہے ہر ازاں ہر وقت حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ، الہ کے بعد ہی ہے نعت صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، مصطفیٰ ذکر خدا کے ساتھ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ماشاءاللہ مزارات اولیاء دکھائی جا چکی ہے، اب آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی جس میں انہی مزارات میں سے ایک تصویر ہوگی، نام نہیں ہوگا، آپ نے پہچاننا ہے، شعر بھی سنانا ہے۔ جی تصویر دکھائی جائے۔ جی امام حسین، امام اعظم ابو امام حنیفہ، اعظم ابو حنیفہ، یہ جواب مانا جائے یا آپ کا جواب مانا امام جائے؟ اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اچھا، آپ نے یہاں حاضری دی ہے؟ جی کب حاضری دی تھی؟ اس 11ویں شریف میں۔ اس 11ویں شریف میں ماشاءاللہ ان کی حاضری بھی ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایسا پرسکون دربار ہے، ایسا پرسکون دربار ہے کہ یہاں جائے اور علم کی خیرات مانگ کر آئے ماشاءاللہ۔ تو کروڑوں حنفیوں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہ کیسے بھول سکتے تھے؟ صحیح جواب دے دیا اور حاصل کر لیے، ابھی تک کوئی پوائنٹ نہیں، شعر سنانا ہوگا۔ جی ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے مرجع ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ جی جناب شعر بھی سنا دیا ہے، مزار بھی پہچان لیا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے کہ اللہ پاک جنہوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں دربار امام اعظم ابو حنیفہ دکھائے، اور جنہوں نے دیکھا ہے اللہ پاک انہیں بار بار دکھائے۔ اکولا والوں نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس۔ جی اب ناسک والوں کی باری ہے، اس سیگمنٹ کا ناسک والوں کا یہ آخری ٹرن ہے۔ جی ویڈیو ٹریک چلائے جائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ماشاءاللہ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے؟ دھیان سے دیکھیے، آپ پہچانیں گے مزار کو؟ کوشش کریں گے۔ چلے ٹھیک، مزار کی تصویر دکھائیں۔ جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضری ہوئی ہے آپ کی؟ کب ہوئی تھی؟ اسی سال ماشاءاللہ بغداد شریف میں حاضر ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دربار میں بھی حاضری دی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی مزار پاک پر حاضری دی۔ تو ان کا جواب درست ہے؟ جی یہ کہہ رہے درست ہے۔ چلے درست ہے تو شعر بھی سنانا ہوگا نا، شعر سنائیں۔ تیرے در پہ آؤ امام غزالی، تیرا فیض پاؤ امام غزالی۔ جی ماشاءاللہ مزار بھی پہچان لیا ہے اور صحیح صحیح شعر بھی سنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ناسک والوں نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس ماشاءاللہ۔ چلیے جناب ناسک والوں کا ٹرن ہو گیا، اکولا والوں کا ہو گیا دونوں بھی، یا ایک بار ہوا تھا؟ ایک ہی بار ہوا تھا۔ اکولا والوں کو آخری ویڈیو، اس سیگمنٹ کی آخری ویڈیو ہم چلائیں گے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک روٹین بنایا ہے کہ سیگمنٹ میں ایک مسٹیک کر رہے ہیں، اب امید کرتے ہیں کہ اس بار کوئی مسٹیک نہیں کریں گے۔ کریں گے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ چلے اس بار کوئی مسٹیک کرنے کی امید نہیں لگ رہی ہے، ویڈیو چلائی جائے۔ شیخ سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ،
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دو صحابی رسول، خلیفہ اول خلیفہ دوم کی بھی مزارات ہم نے دیکھے، اور کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اور کیا شان ہے عمر فاروق اعظم کی. جب ان کے مزارات کی تصویر دکھاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک ملتی ہے کہ ساتھ ساتھ میں مزار رسول اللہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا دربار بھی دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں ان دونوں خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرمائے. تو اکولا والوں کو ویڈیو دکھائی جا چکی ہے، ابھی ان کو ایک ان میں سے تصویر ہم دکھائیں گے کسی مزار کی، بغیر نام کی، نام بھی پہچاننا ہے اور ان بزرگ کے تعلق سے شعر بھی سنانا ہے. جی جی پہچانے کس بزرگ کا مزار ہے؟ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان. شعر ہے آپ؟ جی شور. شعر سنا دیں. کوئی گئے حجت الاسلام، کوئی گئے مفتی اعظم، یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. یہ اونچا خاندان کس کا؟ امام احمد رضا خان کا. جی مزار بھی پہچان لیا ہے اور ان بزرگ سے متعلق انہوں نے شعر بھی سنا دیا ہے. یعنی اکولا والوں نے بھائی اپنی جو یہ سسٹم ایک روٹین جو بنائی تھی کہ ہر سیگمنٹ میں ایک مسٹیک کرنے کی، اس کو توڑ دیا ہے، اور اس بار کوئی مسٹیک نہیں کی ہے، صحیح جواب دے دیا ہے جناب، اور آخر میں انہوں نے حاصل کر لیے ہیں 3 پوائنٹس. جی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا ہے اونچا خاندان کس کا، ایکچوئل میں شعر یہ ہے یہ اونچا خاندان ہے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ دکھائی جائے. جی ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں کوئی مسٹیک نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ٹوٹل اکولا کا سکور ہو چکا ہے 40 اور ناسک سٹل لیڈنگ بائی 8 پوائنٹس. 48 سکور ہے ناسک والوں کا. ماشاءاللہ 5 سیگمنٹ ہو چکے ہیں اور ناسک والے ابھی بھی 8 پوائنٹ سے آگے ہیں. ابھی ہمارا آخری سیگمنٹ کون سا سیگمنٹ ہے؟ سوچ سمجھ کر. یہ جو سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ ایسا ہے کہ یہ ڈیسائیڈنگ سیگمنٹ ہے. اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی، کون سی ٹیم پیچھے رہ جائے گی. مسٹیک بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ پیچھے جو ٹیم ہے وہ آگے بھی بڑھ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹیمز جو پیچھے تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس سیگمنٹ میں آگے بڑھی ہیں. تو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سیگمنٹ میں بہت کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، بہت سارے ٹویسٹ آئیں گے. تو شروع کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے سوچ سمجھ کر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب تک کوئی بھی مہاراشٹر کی ٹیم کوارٹر فائنل میں نہیں پہنچی ہے، اور آج ایک نہ ایک ٹیم تو مہاراشٹر کی یہ کوارٹر فائنل میں پہنچ ہی جائے گی. یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر ان کے مقابلے اگر کسی اور ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں تب تو ہم سوچ میں رہتے ہیں کہ بھائی مہاراشٹر والے کوارٹر فائنل میں پہنچیں گے بھی یا نہیں. بٹ آج تو ایک نے تو پہنچنا ہی ہے نا، ایک ٹیم تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گی. تو دیکھتے ہیں وہ اکولا ٹیم ہوتی ہے یا ناسک کی ٹیم ہوتی ہے، کون سی ٹیم اپنی جگہ کوارٹر فائنل میں بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. شروع کرنے سے پہلے جو آڈینس نے ہمیں جوابات دیے ہیں وہ جوابات ریڈی ہو، وہ دکھانا آپ چاہتے ہو تو اس کو دکھا دیا جائے. ریڈی ہے؟ چلے دکھا دیں. سوال جو کیا گیا تھا کہ صبح و طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے قصیدہ نور. ٹھیک ہے، عبید رضا اتاری، محمد سعد اتاری اور شمیم اتاری، یہ وہ 3 خوش نصیب ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے صحیح جوابات دیے. ویسے تو کئی اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے صحیح جوابات دیے ہوں گے، بٹ لکی ڈرا کے ذریعے سے ان 3 اسلامی بھائیوں کے نام آئے ہیں جو صحیح جوابات بھی دیا انہوں نے. انشاءاللہ ان تک جو ہے ہماری مجلس تحفے بھی پہنچا دے گی. تو چلیے بڑھتے ہیں جناب آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا؟ سوچ سمجھ کر. جی سوچ سمجھ کر سیگمنٹ. یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ بزر راؤنڈ ہے.
اس میں جو بھی سوال کروں گا وہ سوال کا جو بھی پہلے بزر دبائے گا اسے اس کا جواب دینے کا موقع دیا جائے گا. اگر آپ بزر دباتے ہیں اور شعر سناتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 2 پوائنٹس, اور بزر دبانے کے بعد آپ نے جواب نہیں دیا, یا ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ادھورا سوال سن کر یا ایک لفظ سن کر ہی اسلامی بھائی بزر دبا دیتے ہیں کہ انہیں سلیبس دیا گیا نا, تو وہ سلیبس کے مطابق یہ ایک ایک ورڈ کو جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں اور شعر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو سملر ہوتے ہیں اور ان ایک لفظ سے کئی اشعار بنتے ہیں, تو اس میں مسٹیک بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ صحیح سوال تک نہیں پہنچ پائیں, سوال ہی غلط ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو -2 پوائنٹس دیے جائیں گے, یعنی آپ کے 2 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بزر دبانا ہے بٹ سوچ سمجھ کر دبانا ہے. یہ سیگمنٹ ایسا ہے جناب کہ اس میں دماغ کو بھی دوڑانا ہوتا ہے اور ہاتھ کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی رفتار بڑھانی ہوتی ہے. تو بزر پہ اپنا ہاتھ رکھیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو پہلے بزر دباتا ہے اس کی لائٹ سٹیبل ہوتی ہے, اور جو بزر بعد میں دباتا ہے اس کی لائٹ بلنک ہوتی ہے. تو آئے دیکھیں, پہلا سوال میں کروں گا, کون سی ٹیم پہلے بزر دبائے گی اور سوال کا جواب دینے کا حقدار بنے گی. تو پہلا سوال کیا جا رہا ہے جی, ریڈی ہے آپ؟ چلے ٹھیک, ناظرین آپ بھی ریڈی ہو جائیے, حاضرین آپ بھی ریڈی ہو جائیے. پہلا سوال ہے, پہلا مصرع سنانا ہے. دکھا دے سبز گنبد کا, دکھا دے سبز گنبد کا حسی منظر مدینے میں. پہلا مصرع سنانا ہے. دونوں ہی ٹیم نے بزر نہیں دبایا ہے. دبانے کا ارادہ بھی نہیں ہے. دکھا دے سبز گنبد کا حسی منظر مدینے میں نہیں آتا ہے. چلیے آخری 5 سیکنڈ رہ گئے, کوئی بھی بزر نہیں دبا رہا ہے. یعنی یہ جو کوشچن ہے, یہ کوشچن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے, یعنی دونوں ہی ٹیم نے جو جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ اس پوائنٹ کو, اس کوشچن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں, ہم مزید جو ہے وہ نیو کوشچن اس کے بدلے میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, چلیے, ورنہ اس طرح تو جو ہے جواب نہیں دیں گے اور پوائنٹس جو ہے وہ حاصل بھی نہیں کر سکیں گے اور نہ مائنس ہوں گے. تو یہ شعر تھا, دکھا دے سبز گنبد کا حسی منظر مدینے میں. اس کا پہلا مصرع سنانا تھا. تو پہلا مصرع اس شعر کا, خدایا واسطہ دیتا ہوں میرے غوث اعظم کا, دکھا دے سبز گنبد کا حسی منظر مدینے میں. جی چلیے جناب, اب جو سوال کریں گے ہم, یہ ایکچوئل میں فرسٹ کوشچن ہی ہے, کیونکہ پہلا سوال کا جواب جو ہے وہ دونوں بھی ٹیم نہیں دے سکی. سوال ہے, یہ شعر جس کلام کا ہے اس کا مقطع بتائیں. ابھی شعر میں پڑھوں گا, یہ کلام بھی پہچاننا ہے اور اس کلام کا مقطع سنانا ہے. ٹھیک ہے, شعر ہے, چل اٹھ چل اٹھ جب ہائے فرسا ہو ساکی, چل اٹھ جب ہا فرسا ہو ساکی کے در پر. کیا بات ہے بھائی, اکولا اور ناسک دونوں ہی بزر نہیں دبا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چل اٹھ, آگے بھی سنا دیتا ہوں. چل اٹھ جب ہا فرسا ہو ساکی کے در پر, درے جود اے میرے مستانے والے. یہ شعر کا مقطع سنانا, یہ جس کلام کا. اچھا ماشاءاللہ, بزر دبا دیا کولا والوں نے, کیا بات ہے, بڑے پیار سے ہلکے سے بزر دبایا ہے. کوئی گڑبڑ نہیں تھی کیونکہ ناسک والوں نے کوئی ہیزیٹیشن ہی نہیں کیا بزر دبانے میں. جی اس کلام کا مقطع سنانا ہے. جی مقطع سنانا ہے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کے رستے میں ہے جا بجا ڈھانے والے. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جی یہ کلام کون سے کلام کا یہ شعر؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب جی, پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کلام درست ہے, اور جو مقطع انہوں نے سنایا ہے پھر سے سنا دیجئے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے جی, والے. اور مقطع بھی صحیح سے سنا دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اکولا والوں نے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. ماشاء اللہ 2 پوائنٹ کور کر لیا اکولا والوں نے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. چلیے جناب دوسرا سوال کریں گے. ناسک والے تھوڑا بزر بجانے کی ہمت کریں آپ,
बजर ही नहीं दबा रहे आप लोग जी। दूसरा मिसरा सुनाना है, सदका मेरे मुर्शिद का, सदका मेरे मुर्शिद का करो दूर बलाएं। दूसरा मिसरा सुनाना है। अल्लाह, इस बार दोनों ही टीम्स बजर ही नहीं दबा रही है। बड़ा अनोखा ये मुकाबला है, कौन बजर नहीं दबाएगा इसका मुकाबला चल रहा है जी। हंसना नहीं, हंसना नहीं। सोच रहे हैं, नासिक वाले कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, नहीं पहुंच पाए। दूसरा मिसरा सुनाना है, यानी ये पहला मिसरा है, सदका मेरे मुर्शिद का करो दूर बलाएं। नहीं नहीं जी। चले जनाब, जो है वो ये भी सवाल मिस हो गया है, दोनों ही टीम जवाब ना दे सकी, किसी ने भी बजर नहीं दबाया। इस क्वेश्चन को भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। जवाब है, हो बेहतरी उसमें जो भी अरमाने दिली हो। माशाअल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रेडी है टीम नासिक, टीम अकोला? चलिए सवाल है, ये शेर किसका लिखा हुआ है? शाने खुदा ना साथ दे उनके खिराम का वो बाज, सिदरा से ताजमी जिसे नर्म सी एक उड़ान है। जी, बजर जो है वो इस बार अकोला वालों ने दबाया है। सवाल ये था कि ये जो शेर मैंने आपको सुनाया किसका लिखा हुआ है? जी बताएं। ये आला हजरत का शेर, इमाम अहमद रजा। श्योर है आप? श्योर है, कंफर्म। आपको क्या लगता है, इनका जवाब दुरुस्त है? सही है जी। आपको क्या लगता है टीम नासिक वालों को? सैयदी आला हजरत का ही लग रहा है। सैयदी आला हजरत का। फिर आपने बजर क्यों नहीं दबाया? दबाए, लेकिन लेट हो गया। बजर दबाए, फिर से दबाए। आप दबाए था एक्चुअली, जो है वो बजर पहले जो है वो इन्होंने दबा दिया था, आप थोड़ा लेट हो गए। ठीक है, नासिक वाले बजर दबाने में थोड़ा पीछे रह गए, अकोला वालों ने बजर दबा दिया और जवाब भी दुरुस्त दे दिया। इसका मतलब यह कि अकोला वालों ने फिर से 2 पॉइंट हासिल कर लिए। जी जनाब, यही है नातों के रंग। माशाअल्लाह, हमारी टीम अकोला जो कि 8 पॉइंट से पीछे चल रही थी, अब तक 2 जवाब सही देकर 4 पॉइंट्स कवर कर चुकी है। चले जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब बढ़ते हैं। सवाल है, टीम नासिक वाले थोड़ा अभी बजर दबाना है, ठीक है? नासिक वालों ने बजर दबाना है इंशाल्लाह। अब देखते हैं पहले कौन दबाएगा, अकोला वाले दबाएंगे या नासिक वाले दबाएंगे, वक्त ही बताएगा। सवाल आपकी खिदमत में पेश है। पहला मिसरा सुनाना है, ठीक है? पहला मिसरा सुनाना है। फर्श से मातम उठे, इस बार नासिक वालों ने बजर दबा दिया है। आइए देखते हैं कि इन्होंने शेर सही पहचाना है या नहीं। पहले तो सवाल मुकम्मल करेंगे। फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। जी, सवाल बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, जवाब देंगे। अर्श पर धूमे मची वो मोमिन साले मिला, फर्श से मातम जी माशाअल्लाह, नासिक वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी जनाब, नासिक वालों ने फिर से कमबैक किया है और इस बार सही जवाब देके हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। अब नेक्स्ट सवाल होगा, आए देखिए कि नासिक वाले बजर पहले दबाते अकोला वाले। अकोला वालों को थोड़ा फास्ट होना होगा, बहुत स्लो जा रहा है ये सेगमेंट, बहुत स्लो जा रहा है। थोड़ा हिम्मत करके आपने जल्दी जल्दी बजर दबानी है, ठीक है? सवाल है, पहला मिसरा सुनाना है। फजा पुरकैफ, ये यहां पिछले सेगमेंट्स में तो बहुत आगे बढ़ जाते थे इस्लामी भैया। फजा पुरकैफ है, लो देख लो आकर मदीने में। फजापुर कैफ है, लो देख लो आकर मदीने में, पहला मिसरा सुनाना है, यानी ये दूसरा मिसरा है। लो भाई, इस बार भी कोई बजर नहीं दबा रहा है भाई। मजलिस से रिक्वेस्ट है कि कुछ मजीद क्वेश्चंस रेडी रखें। जी जी, बच के तो नहीं जाने देंगे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को इग्नोर कर लेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो हम आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। जी चलिए जनाब, दोनों ने ही बजर नहीं दबाया ना, ठीक है? यानी दोनों को ही जो है वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब मजलिस बताए कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है वो जिसके जवाब नहीं दिए गए, तो क्या किया जाए? अब तक कितने? हाँ,
टोटल जो है वो 13 क्वेश्चंस है हमारे पास. वैसे तो हम 10 क्वेश्चंस करते हैं. अब तक 3 सवालात के जवाबात किसी ने भी नहीं दिया. ठीक है, तो वो तीनों क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर रहे हैं. यानी अब अगर जो है वो आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते तो इसके बाद हम कोई मजीद सवाल नहीं करेंगे. ठीक है जी जी. और अगर जो है वो दोनों भी अगर जवाब नहीं देते तो इस बार जो है वो हम -2 कर देंगे दोनों के. बजर दबाया, बजर ही नहीं दबा रहा है कोई भी. प्रोग्राम का जो मजा है ना वो बजर राउंड में होता है, और बजर राउंड में इस्लामी भाई बजर ही नहीं दबा रहे. बजर ही ले लिया जाए इनसे भाई, बजर काम में ही नहीं आ रहा है. चलिए जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है. दूसरा मिसरा सुनाना है. हसदा हजार आलम का हुस्न इस पे कुर्बान. जी, नासिक वालों ने बजर दबा दिया. दूसरा मिसरा सुनाना है. दोनों जहां का दूल्हा मीठे नबी का रोजा. दोनों जहां का दूल्हा मीठे नबी का रोजा. जी जनाब, जो नासिक वालों ने शेर सुनाया है कॉन्फिडेंस के साथ सुनाया है और सही सही सुनाया है और हासिल कर लिए 2 पॉइंट्स. माशाअल्लाह, नासिक वालों का कमबैक. ऐसा तो नहीं है कि नासिक वालों को अशार याद हैं और जानबूझकर बजर नहीं दबा रहे, ऐसा कोई मसला है? एक लफ्ज पिछले वाले शेर में, मतलब मेन जो लफ्ज था वही याद नहीं. पॉइंट्स गंवाना नहीं चाहते. जी, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने लीड किया है, जो 4-6 पॉइंट्स की लीड इनके पास ऑलरेडी है, ये उसको माइनस नहीं करवाना चाहते हैं. बट इसकी वजह से जो प्रोग्राम की थोड़ी दिलचस्पी कम होती चली जा रही है. चले ठीक है, नेक्स्ट सवाल करेंगे. अकोला वाले रेडी हो जाए, बहुत ही कम सवालात रह गए हैं. आए देखे कि अकोला वाले और नासिक वाले दोनों में से कौन पहले बजर दबाता है. इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है. इस शेर का क्या सुनाना है? पहला मिसरा. जिस वक्त मैंने देखा, नासिक वालों ने पहले बजर दबा दिया है. यहां पर जो प्रॉब्लम आई है, 1 मिनट, ब्लिंक नहीं हो रहा है, ब्लिंक नहीं हो रहा है. इन्होंने पहले दबा दिया बट यहां ब्लिंक नहीं हो रहा है. ठीक है जी, नासिक वाले शेर सुनाएंगे. जिस वक्त मैंने देखा मीठे नबी का रोजा. ठीक है, पहला मिसरा सुनाना है. ये दूसरा मिसरा है. टाइमर भी बहुत लेट स्टार्ट किए हैं. क्या हो गया है हमारी मजलिस को? जी, लास्ट 10 सेकेंड्स रह गए हैं. नासिक वालों को मैंने बजर दबाने के लिए बहुत मोटिवेट किया. अल्लाह जनाब, जज्बात में आके बजर तो दबा दिया बट शेर नहीं सुनाए. इसका मतलब क्या हो गया कि नासिक वालों से भूल हो गई है. जी, नासिक वालों से गलती हो गई है. गोया कि नासिक वालों के जो पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए थे उसमें से -2 कर दिए जाएंगे. चलिए जनाब, कोई बात नहीं, ऑलरेडी इनके पास कुछ पॉइंट्स की लीड है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. सवाल है, रेडी अकोला वाले, नासिक वाले आप भी रेडी हो जाए. सोच समझकर बजर दबाएं. मेरे कहने से नहीं, ऐसा ना हो कि फिर बाद में कहे कि आपने बजर दबाने के लिए कहा था, हमने बजर दबा दिया. जी, इसका दूसरा मिसरा सुनाना है. नफ्से बदकेश. अल्लाह, इस बार अकोला वालों ने बजर दबाया है. आए देखे, अकोला वालों ने बजर तो दबाया है, शेर मुकम्मल कर पाते या नहीं. सवाल पहले मुकम्मल करना होगा. जी, नफ्से बदकीश है किस बात का दिल पेश आकी. जी, इसका दूसरा मिसरा क्या है? दिल ने जुल्म कमाने ना दिया. दुरुस्त नहीं है ये शेर, मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, मिस्टेक हो रही है. सही करे इसको जल्द से. नफ्से बदकीश है किस बात का दिल पेश आकी. जी, क्या बुरा. जी, क्या बुरा. क्या बुरा दिल ने किया जुल्म कमाने ना दिया. क्या बुरा दिल ने किया जुल्म कमाने ना दिया. जी जनाब, जवाब दुरुस्त हो चुका है. और इसी के साथ हमारे अकोला वालों ने आखिर में सही शेर सुनाया. ऐसा लग रहा था कि नहीं सुना पाएंगे और इनके फिर से 2 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, मगर माशाल्लाह जो है वो सही शेर सुना दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स. जी, अब जनाब सवाल होगा, देखते हैं कौन पहले बजर दबाता है. दोनों टीम रेडी हो जाएं.
इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। रोज अफजू है मरज का, रोज अफजू है मरज। जी, नासिक वालों ने पहले दबाया। जी, टाइमर जारी है। कभी बीमार मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे, रोज अफजो है मरज काम दवाने न दिया। जी, रोज अफजू है मरज काम दवाने ना दिया। जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी, वैसे 10 सवालात हो चुके हैं, ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि बजर दबा ही नहीं रहा था कोई, तो हमने जो 3 सवालात के जो जवाबात आपने दोनों ही टीम ने नहीं दी, तो 3 एक्स्ट्रा सवालात, ये लास्ट इस सेगमेंट के ये लास्ट 3 जो है वो सवालात होंगे, और इसमें जो है वो डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जो है वो आगे जाती है, कौन सी टीम पीछे रह जाती है। ठीक है, तो आखिरी 3 सवालात किए जा रहे हैं। नाज़रीन आप भी रेडी हो जाइए, और हाजरीन आप भी जरा अलर्ट रहिए। वैसे टीम हमारी देखते हैं कि कौन सी टीम पहले बजर दबाती है। पहला मिसरा सुनाना है। मुझको दे दो मेरे सुल्तान मदीना दे दो। इस बार बजर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं पहले से कह रहा हूं बजर को चेक कर ले अच्छे से। एक बार दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी, मुझे कहा जा रहा है इस सवाल को इग्नोर करें, बट एक बार बजर को प्लीज चेक कर लिया जाए। बजर को एक बार चेक कर लिया जाए। वेट, जब मैं कहूंगा उस वक्त दबाइएगा। चेक कर ले बजर एक बार। जी, दबाइए बजर आप दोनों। नहीं हो रहा है, लाइट ही नहीं आ रही है। अभी कीजिए दोनों। अच्छा, एक स्टेबल है और अब सही है। हाँ, प्रॉब्लम क्या आ रही थी जरा उसको देख ले, और अभी कोई मिस्टेक ना हो प्लीज। 3 सवालात करने हैं। 2 सवालात मेरे पास बचे हैं। मजलिस से अर्ज है कि एक सवाल मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। ठीक है, सवाल करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मिसरा सुना दे। जी, पहला मिसरा सुनाना है। शेर है, हो बेहतरी उसमें जो भी अरमाने दिली हो। अभी अभी हुआ भी था ये। हो बेहतरी उसमें जो भी अरमाने दिली हो। पहला मिसरा सुनाना है। जी, नासिक वालों को आता है? नहीं आता है। अकोला वाले ट्राई करेंगे। इसका मतलब यह कि दोनों ही टीम ने बजर नहीं दबाया है, यानी यह सवाल भी मिस हो गया। शेर था, सदका मेरे मुर्शिद का करो दूर बलाए। हुआ भी था ये, सदका मेरे मुर्शिद का करो दूर बलाए, हो बेहतरी उसमें जो भी अरमाने दिली हो। जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। पहला मिसरा सुनाना है। वो रोते हैं तड़प कर हिचकिया भरकर मदीने में। नासिक वालों ने बजर दबाया। मदीने की जुदाई आशिकों पर शाक होती है, वो रोते हैं तड़प कर हिचकियां भरकर मदीने में। जी, वो रोते हैं तड़प कर हिचकियां भरकर मदीने में। जी, नासिक वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर नतीजा आ चुका है और अगर आखिरी सवाल का कोई पर्पस ही नहीं बचता है, तो हम इस सेगमेंट को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आखिरी सवाल, जी ठीक है, क्योंकि काफी डिफरेंस हो चुका है। नाजरीन आप भी देख रहे हैं और हाजरीन आप भी देख रहे हैं। माशाल्लाह अकोला वालों ने बहुत अच्छी कोशिश की है और सही सही जवाबात भी दिए हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी नासिक वाले लीड कर रहे थे और 8 पॉइंट का डिफरेंस लेकर चल रहे थे, 8 पॉइंट्स का मार्जिन लेकर चल रहे थे, तो उतना कवर अकोला वाले कर ना सके। और इस सेगमेंट में नासिक वालों ने कुछ जवाबात भी दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि नासिक वालों के पॉइंट्स जाहिर सी बात है कि अकोला वालों से ज्यादा है। तो आइए अब हम सेगमेंट के इख्तिताम पर दोनों ही टीम का क्या स्कोर है वो देख लेते हैं। जी, इस सेगमेंट में दोनों ही टीम को मिले हैं 6-6 पॉइंट्स। एक टीम अकोला जिसका स्कोर है 46 और नासिक का स्कोर है 54। जी, अकोला 8 पॉइंट से जो है वो इस प्रोग्राम में पीछे रह गया, इस एपिसोड में पीछे रह गया। अकोला वालों ने कोशिश बहुत अच्छी की, माशाल्लाह शानदार कोशिश की। अकोला की नुमाइंदगी करते हुए ये 3 स्लाइम में यहां पर तशरीफ लाए थे और नासिक वालों ने माशाल्लाह आज कमाल कर दिया।
माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म किया है और महाराष्ट्र की एक टीम हमारी आज चल चुकी है क्वार्टर फाइनल की जानिब, माशाल्लाह। चलिए जनाब, एक टीम तो पहुंची, नासिक वाले। अब देखेंगे इनका मुकाबला किससे होता है। आखिर में हम आपको क्वार्टर फाइनल का स्केड्यूल भी बताएंगे, कब किसका मुकाबला होने वाला है ये भी बताएंगे। आइए मकतबतुल मदीना का एक ऐलान है, ये भी देख लेते हैं। माशाल्लाह मकतबतुल मदीना ये दावत इस्लामी का पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है और इस पे बहुत ही प्यारी प्यारी किताबें जो है वो पब्लिश की जाती हैं, जिसको पढ़ने से इल्म दीन में इजाफा होता है, सीखने का मौका मिलता है। आज जो किताब आपके सामने है ये है सीरतुल अंबिया। माशाल्लाह सीरतुल अंबिया यानी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत, उनकी लाइफ से मुताल्लिक जो है वो इसमें कुछ वाकियात, कुछ हिस्टोरिकल बातें इसमें मौजूद हैं। इस किताब को जरूर ले, बड़ी अनोखी बातें होती है ना। अंबिया इकराम के वाकियात जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा लुत्फो सुरूर आएगा, मजा आएगा, बड़ी दिलचस्पी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। हम बच्चों को उल्टे सीधे वाकियात सुनाते, उल्टी सीधी स्टोरीज बता रहे होते हैं। अगर हम इस तरह की किताबों से बच्चों को वाकियात सुनाएंगे, इंशाल्लाह उनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी और उन्हें कुछ ना कुछ सीखने भी मिलेगा। और जहां पर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी होता है। तो बच्चों को मोबाइल पर कोई फालतू चीजें दिखाने के बजाय आप क्या करें, मकतबतुल मदीना की ये किताब ले सीरतुल अंबिया और इसमें से कुछ प्यारे प्यारे वाकियात निकाले और अपने बच्चों को सुनाएं। इंशाअल्लाह उन्हें भी मजा आएगा और इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मकतबतुल मदीना ने नातों के रंग सीजन 2 के लिए एक स्पेशल ऑफर अनाउंस किया है कि बहुत सारी किताबों पर स्पेशल डिस्काउंट मकतबतुल मदीना दे रहा है। तो 13 जनवरी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किताबों पर स्पेशल डिस्काउंट मकतबतुल मदीना जारी किया है। ये भी जो हमारी किताब है सीरतुल अंबिया, इस पर भी डिस्काउंट दिया गया है। वैसे तो इसकी MRP है 1000 रुपीज, बट आप 13 जनवरी तक अगर इसको खरीदते हैं तो सिर्फ 400 रुपए हदिये पर आपको मिल जाएगी। तो 400 रुपीज में इस किताब को मकतबतुल मदीना के किसी भी आउटलेट से आप खरीदें और इसका घर में दर्स जारी करें। माशाअल्लाह जो हमारा ये प्रोग्राम था वो एंड हो गया। अब आइए नाजरीन आपको ये भी बताते, वैसे आप देख चुके हैं कि टीम नासिक विनर बन चुकी है और अकोला 8 पॉइंट से ये प्रोग्राम में, ये इस एपिसोड में पीछे रह गई है। अब जो क्वार्टर फाइनल आने वाला है इसका स्केड्यूल मैं आपको बता दूं। इंशाल्लाह अब जो हमारा नेक्स्ट मुकाबला होगा ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर फाइनल होगा, ठीक है। जो हमारी 6 टीम्स जीती है, 12 टीमों ने हिस्सा लिया था नातों के रंग सीजन 2 में। अब तक 6 मुकाबले हो गए हैं, इसका मतलब ये कि 6 टीम्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। तो पहला जो क्वार्टर फाइनल होगा वो इंशाल्लाह मोड़ासा ए और आज की टीम जो विनर बनी है यानी नासिक टीम, मोड़ासा ए और नासिक वालों के दरमियान ये मुकाबला है जो इंशाल्लाह 3 जनवरी को होगा। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, 3 जनवरी को इंशाल्लाह ये मुकाबला है मोड़ासा टीम ए और नासिक के दरमियान। सेकंड मुकाबला जो होगा ये 5 जनवरी को होगा, ये बरेली वर्सेस मोड़ासा बी, बरेली टीम और मोड़ासा बी के दरमियान ये मुकाबला होगा। इसके बाद 6 जनवरी को जो मुकाबला है ये अहमदाबाद ए वर्सेस अहमदाबाद बी, यानी दोनों ही अहमदाबाद टीम आपस में आमने सामने होगी जी। तो ये इंशाअल्लाह सवजल हमारे क्वार्टर फाइनल का स्केड्यूल है। नासिक वालों को बहुत मुबारक क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए, और अकोला वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में फिर तशरीफ लाएं और जिस तरह इस बार इंप्रूवमेंट के साथ आए हैं नेक्स्ट सीजन में मजीद इंप्रूवमेंट के साथ आइएगा माशाल्लाह। आइए दोनों ही टीम आगे आ जाए, इंशाल्लाह सलात व सलाम पढ़ लेंगे जी जी। इसके बाद दे देते आप पढ़िए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो शरा, अपने आँखों का तसद्दुक़ गम बदो को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا صدقہ دو کل اولیاء کا رخ بدل دو غیر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ تیرے غم میں کاش عطا رہے گھر گھڑی گرفتار تیرے غم میں کاش عطا رہے گھر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین یاد رہے اب ہوگا جو مقابلہ ہمارا پرسوں 3 جون کو موڑاسا بی اور آج کی ٹیم جو ونر بنی ہے یعنی ناسک ان کے درمیان. تو دیکھنا نہ بھولے FGN چینل پہ رات 9 بجے. ماشاءاللہ جو ہماری ونر ٹیم بنی ہے ان کو ہم تحفہ دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہماری ٹیم لوز کی گئی ہاری ہے پیچھے رہ گئی ہے ان کو تحفہ دیا جائے گا. جی اکولا والے ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے لباب الاحیاء احیاء العلوم کا خلاصہ. یہ تحفے میں انہیں کتاب پیش کی جا رہی ہے مکتبۃ المدینہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آئیے ماشاءاللہ ان قریب عالم دین بن جائیں گے. دورۃ الحدیث شریف کے طالب علم ہیں. اللہ پاک ان کو بہترین عالم دل بنائے. بہت شکریہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو رہا ہے پھر شروع نعتوں کے رنگ علم کی ہے جستجو نعتوں کے رنگ. دیکھو دیکھو آ گیا نعتوں کے رنگ نور کیسا چھا گیا نعتوں کے رنگ. نعتوں کے رنگ نعتوں کے رنگ نعتوں کے رنگ نعتوں کے رنگ